اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محفل برائے احصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک آج وہ دیکھو ظالم اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں اس کا۔ ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی تھے اور نبی ہیں اور رہیں گے۔ سب کچھ بتایا، ہاسپٹلوں پر حملہ وہ کر رہا ہے، بیماروں کو وہ مار رہا ہے، اسکولوں میں حملہ وہ کر رہا ہے، بھوکے اور پیاسے فلسطین کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یاد رکھنا ایک دن ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، کوئی پکارنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ یہود و نصارہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم رہیں گے، ہماری طاقت رہے گی؟ نہیں، مگر تمہاری سوچ تو غلط ہے۔ یاد رکھنا ایک دن ایسا بھی آئے گا، یہودیوں اور نصرانی تمہیں بچانے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ اگر تم مسلمانوں سے بچنے کے لیے کسی پیڑ کی پناہ بھی لوگے، کسی پتھر کی پناہ بھی لوگے نا، تو پیڑ بھی گواہی دے گا، وہ پتھر بھی کہے گا یہاں میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس سے پناہ بدلہ لے لے۔ او قوم یاد رکھنا، مذہب اسلام ہر دور میں غالب رہا ہے۔ یہ تو ہمارا کردار ایسا ہو گیا ہے کہ آج ہم لوگ روپیوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، گرم کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ہم قوم کے غدار بن گئے ہیں۔ قوم کا غدار لیں آپ تو سعودی عرب قوم کی غداری میں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ امریکہ کی رکھیل بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں اس دبئی کو وہ بھی رکھیل بن چکا ہے، ورنہ قسم خدا کی داڑھی کو اٹھا کر دے کہ دنیا میں کوئی ایسی گولی نہیں بنی جو مسلمان کا سینہ پار کر سکے۔ بے شک جی۔ تو ہماری اور تمہاری یہ بربادی، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی بربادیوں اور تباہیوں کا سبب معلوم کرو گے نا تو در و دیوار سے آوازیں آئیں گی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بچے بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ بے شک تو ہم گئے۔ علامہ طبر نے تو کہا تھا ان یہودیوں کے بارے میں، اور ان سعودیوں کے بارے میں، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب اے مثل سعودی یہودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی پہ پیتے ہیں شراب۔ آج ظلم کی انتہا ہو گئی، لیکن ذرا اپنے نبی کا کردار تو دیکھیں آپ۔ میرے نبی نے یہودی کو ساتھ کیا کیا؟ دور حاضر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین ہے، ایک یہودی ہے جو ہمہ وقت میرے آقا کو مارنے کے منصوبے کرتا ہے، ہمہ وقت اس کی زبان پر کھیت میں کھلیان میں جہاں بھی وہ اپنی میٹنگ میں، اپنے یاروں کی میٹنگ میں اپنے مشیروں سے مشورہ لیتا ہے میرے آقا کو مارنے کے لیے، وہ جہاں جہاں جاتا ہے اس کی زبان پر ہوتا ہے محمد کو کہاں مارا جائے، محمد کو کہاں ستایا جائے، کس گلی میں محمد کا سامنا کیا جائے، کہاں ان کے سامنے ہلاک ہوتا جائے، ان کے لیے راستوں میں کانٹے کان بچھائے جائے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا میرے نبی کو مارنے کے منصوبے بناتا نبی کو گالیاں دیتا خود ہی ایک دن دنیا سے چلا گیا، اور چلے جانے کے بعد اپنے پیچھے 7 سال کی بچی چھوڑ کر گیا، اپنی ایک عورت چھوڑ کر گیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ لیکن چونکہ اس کا شوہر یہود و نصارہ کے ساتھ ہی رہتا تھا، یہودی تھا، مکے کے بڑے بڑے کافر، مکے کے وہ بڑے بڑے ظلم کرنے والے کافر، وہ حاکم جن کی توتی بولتی تھی، مکے میں جن کا ڈھنکا بولتا تھا، ان کے ساتھ رہتا، میرے آقا کو مارنے کے منصوبے بناتا۔ لیکن جب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، 7 سال کی بچی پیچھے چھوڑ کر گیا، ماں کو اور بیٹی کو، تین دنوں گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب گھر میں رہنے کے لیے کھانے کے لیے لانے والا کوئی نہیں، پانی لانے والا کوئی نہیں، ماں بچی پیاس اور بھوک سے پریشان ہو گئی۔ ماں نے کہا بیٹی اب کیا ہوگا؟ بیٹی کہتی ہے او ماں میرا باپ تو اس مکے کے امیروں کے ساتھ رہتا، بڑے بڑے امیروں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزار کر چلا گیا، کیوں نہ ہو میں ان کے دوستوں کے دروازے پر جا کر کچھ لے کر آؤں تاکہ کھانے کے لیے کچھ مل جائے، تیرا پیٹ بھی بھر جائے گا، میرا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ وہ قوم مسلم ذرا سنو، 7 سال کی بچی ہے، ماں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے جا کسی مکے والے کے دروازے پر چلی جا، کچھ کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے بچی نکلی صبح کو اور شام تک بڑے بڑے مکے والوں کے امیروں کے دروازے پر چکر لگاتی رہی، کوئی کھانے کے لیے مجھے دے دے، بچی مکے والوں کے دروازوں پر
साथ रहता, तुम्हारे साथ रहकर मोहम्मद को मारने के मंसूबे बनाता, कभी गालियां देता। आज मेरा बाप तो दुनिया से चला गया, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं। ओ मक्के वालों जरा रहम कर दो, खाने के लिए कुछ दे दो, पीने के लिए कुछ दे दो। मेरी माँ भी भूखी, मैं भी भूखी हूँ, लेकिन कसम खुदा की सुबह से लेकर शाम तक बच्ची मक्के वालों के दरवाजों पर चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी को थोड़ी देर भी तरस ना आया। इस बच्ची को सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन किसी मक्के वाले ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। जब थक गई ना बच्ची, आ गई अपने दरवाजे पर, और दरवाजे पर आकर माँ से कहा था, माँ तू कहती ना कि मक्के वाले कुछ देंगे, तेरा बाप मक्के वालों के साथ रहता था, कोई खाने के लिए कुछ देगा। ओ माँ, सुबह से लेकर शाम तक मक्के वालों के दरवाजे पर चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने कुछ न दिया। मैं कहती रही मेरा बाप यहूदी है, दूसरों से कहती रही मेरा बाप यहूदी है, मैं यहूदी की बेटी हूँ, लेकिन किसी ने कुछ खाने के लिए न दिया। माँ कहती बेटी रात को सो जा, तो घर में सूखी रोटी उसी खा ले, सुबह को उठना। जो मक्के के दरवाजे रह गए हैं, बड़े बड़े अमीर मक्के के हैं, उनके दरवाजे पर चली जाना, कोई खाने के लिए कुछ देगा। बेटी उठ के कहा ठीक है माँ। रात को माँ ने बच्ची को सूखे टुकड़े खिला दिए, और माँ ने भी खाए। रात को तो सो गई, लेकिन जब सुबह तुलू हुई ना, फिर बच्ची उठती है, और बच्ची उठने के बाद फिर मक्के वालों के दरवाजे पर पहुंचती है। जो जो दरवाजा रह गया था मक्के की अमीर का, उस दरवाजे पर पहुंचती है, और हर दरवाजे पर जाकर कहती है, ओ मक्के के अमीर, मेरे बाप को जानते हो ना, मैं फला की बेटी हूँ, मेरा बाप दुनिया से चला गया, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ छोड़ कर ना गया। मेरी माँ भी भूखी है, मैं भी भूखी हूँ, कुछ तरस खा लो, खाने के लिए कुछ दे दो। उसने मना कर दिया, दूसरे दरवाजे पर चली गई। जो दरवाजे रह गए थे पहले दिन, दूसरे दिन शाम तक उन तमाम दरवाजों पर चक्कर लगाती रही। ये 7 साल की बच्ची, लेकिन किसी मक्के वाले को इस बच्ची को ऊपर तरस ना आया, इस माँ के ऊपर तरस ना आया। जब आंखों से आंसू जारी हुए ना बच्ची के, शाम को आ गई अपने दरवाजे पर, पेट को पकड़कर दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। कहती है ओ माँ, अब चलने दिल नहीं करता है, अब तो बस इतना कर ले माँ, तू भी खुदकुशी कर ले, मैं भी खुदकुशी कर लूं। जीने को दिल नहीं करता। किसी मक्के वाले ने खाने के लिए कुछ ना दिया, न किसी ने खाने की कुछ सामान दिया, न पीने का कुछ सामान दिया। माँ दिल नहीं करता दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए हम जिंदा रहे। माँ अब जल्दी कर, देर मत कर, या तो मुझे भी फांसी लगा दे, तू भी फांसी खा ले। माँ दिल नहीं करता जीने के लिए। माँ ने बच्ची की आवाज को सुना ना, आंखों में आंसू आ गए। बच्ची ने कहते कहते बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब बच्ची को होश आया, माँ ने कहा बेटी अब रात सब्र कर ले, कुछ कोपले तोड़ी, नरम कोपले, कुछ घास तोड़ी, बच्चों को खिलाई, अपने आप ने खाई। खा बेटी, बस रात गुजार ले, सुबह को ऐसे दरवाजे पर भेजूंगी तुझे मक्के के, कि वहां से कुछ खाली हाथ लौट कर नहीं आएगी। बेटी कहती माँ अब भी कोई तुझे उम्मीद है, कोई मक्के वाला खाने के लिए कुछ देगा? मुझे तो नहीं लगता है। कि सारे मक्के वालों के दरवाजे पर चली गई। माँ कहती बेटी आज की रात गुजार, आज की रात बसर कर ले, सुबह को तुझे ऐसे दरवाजे पर भेजूंगी। बेटी उस वक्त माँ ने जब बेटी को दिलासा दिया ना, माँ भी सो गई, बच्ची भी सो गई, लेकिन भूख थी मोहतरम। कहाँ नींद आती है भूख में किसी को? ये तो उनसे पूछे आप जो गरीब होते हैं, जिनके घरों में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, उन्हें कहाँ भूख आती है, नींद आती है? वो तो बस यूं ही अपनी किसी चारपाई पर या नीचे बड़े बड़े करवटें लेते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कोई आए न सखी आदमी, अल्लाह किसी को भेजे ना हमारी मदद के लिए। हम भूखे हैं, कोई खाना खिला दे, आकर हमारी रहनुमाई कर दे, हम प्यासे कोई पानी दे दे। अल्लाह जिसको तौफीक देता है, लोग चले जाते किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए। लेकिन यहाँ तो मामला है ना, मक्के की सरजमीन है, बाप भी अय्याश था ना, यहूदी था ना बाप, बड़े बड़े सरदारों के साथ जिंदगी गुजार कर गया। उस वक्त माँ ने बच्चे को सुला दिया, नींद नहीं आई बच्ची को, न माँ को नींद आई न बच्ची को नींद आई। सुबह हुई तो माँ ने फिर बच्ची से कहा बेटी अब उठ जा, अब जा, जिधर दरवाजे पर भेज रही हूँ वहां से लौट कर खाली हाथ नहीं आएगी। बेटी कहती माँ पता कौन सा ऐसा दरवाजा रह गया है जिस दरवाजे पर तेरी बेटी न गई है? बड़े बड़े अमीरों के दरवाजे पर, उतबा शैबा जैसा, अबू जहल जैसा दरवाजा, जो मक्के के हाकिम लोग हैं, जो मक्के के उमरा में आते हैं, बड़े अमीर जातों में उनकी गिनती होती है, सबके दरवाजे से खाली हाथ लौटा दी गई। अब पता मुझे खाने के लिए कौन देगा? माँ कहती बेटी एक है शख्स जिसका नाम मोहम्मद है, मुसलमानों का पैगंबर है, जब बेटी उसके दरवाजे पर चली जा, मुझे यकीन है वहां से खाली हाथ लौट कर नहीं आएगी। इतना सुना था बच्ची ने, तो बच्ची कहती है माँ किस मोहम्मद की बात करती है तू? क्या उसी मोहम्मद की बात करती है माँ जिस मोहम्मद को गालियां देता देता मेरा बाप मर गया है, जिसको माँ
مارنے کے منصوبے بناتا بناتا میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، کہ اسی محمد کی بات کرتی ہے، اتنا سنانا ماں نے ماں کہتی ہاں بیٹی اسی محمد کی بات کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا اسیر الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شعیب عالم صاحب قبلہ۔